So good afternoon, all of you. So it's already delayed for 10 minutes. So in today's class, we shall discuss a topic called testing, which is in Unit 5 of your syllabus. Okay. So at the end of the class, there is a notice to inform to all of you. Okay. So before informing the notice, first we shall start our class and we shall conclude within 45 minutes so that we shall end the class by 3 o'clock. Okay. So meanwhile, if anybody has not joined the class, try to call them or just keep a message to them so that they also will be joined as soon as at the earliest. So coming to the concept called testing, what is testing? అసలు టెస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ what we need to learn is what is testing and why testing is required. This is the basic thing which we are required to know before going into the programming, before going into the concept of testing. సో టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం రాసినప్పుడు దాంట్లో ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేవా అని చేసేదాన్ని టెస్టింగ్ అంటాం. సపోజ్ యాజ్ ఏ స్టూడెంట్, when we are going to write a program, we are going to test whether there are any errors or not. Suppose, okay, if there are any errors, if there are any errors, we need to modify those errors. That means we need to rectify those errors, and then again we need to test, okay, so that there will be no errors finally. Okay. Sorry. ఓకే. సో ఈ టెస్టింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతది? చివరి వరకు జరగాలి. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఎర్రర్ ఫ్రీ దాకా వస్తదో, ఎర్రర్ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ వరకు వస్తదో, until then the testing will be continued. Okay, so that is called as a testing. Once again repeating, if as a student we are going to write a program, after the completion of the program we are going to test whether there are any errors available or not. If there are any errors, we need to rectify them so that the program will be running exactly exactly with the intention of the human. అంటే యూజర్ ఏ ఇంటెన్షన్ తో అయితే ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అనుకుంటున్నాడో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది అదే విధంగా రన్ అవుతుంది. ఎప్పుడు రన్ అవుతుంది? ఎర్రర్స్ లేనప్పుడు రన్ అవుతుంది. ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో లేవో అనేది ఎలా చెక్ చేస్తాం అంటే టెస్టింగ్ ద్వారా చెక్ చేస్తాం. బై టెస్టింగ్ వెదర్ ది ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే. See, now coming to the definition, testing is a process of executing a program or application with the intent of finding the software bugs. Here, bugs is nothing but an error. Bug is nothing but an error. Bug ante it is called as an error. So the process of executing a program. See, after the completion of the program, what we are going to do is we are pressing F5 button. We are pressing F5 button to execute the program or application. After the completion of performing a project, మనం ఏదో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిన అప్లికేషన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు కానీ అసలు ప్రోగ్రామ్ ని కానీ అప్లికేషన్ ని కానీ ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము అంటే సాఫ్ట్వేర్ బగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవా అని డిటెక్ట్ చేయడం కోసం. So this process is called as testing. Remember, the definition of testing is very simple. The process of executing a program or application. The process of executing a program or application with the intent of finding the software bugs. Software bugs in the sense errors. Software errors. Okay, this is called as testing. It can also be stated as the process of validating and verifying that a software program or application or product meets the requirements. రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఇందాక మనం ఏం మాట్లాడాం? ఒక యూజర్ ఒక ఇంటెన్షన్ తో ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అనుకుంటాడు. వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ దెన్? See, like for comparing the consider an example like my intention is to write a program for addition of two numbers. ఒక టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి అనేది నా ఇంటెన్షన్ అనుకుంది. మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు యాడ్ టూ నెంబర్స్. ఓకే, రెండు నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి అనేది నా ఇంటెన్షన్ అయినప్పుడు, సో ఇక్కడ చూసారా ఫైనల్లీ ప్రోడక్ట్ మీట్స్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ అంట. ప్రోడక్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ ద ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. ప్రోడక్ట్ ఇన్ ది సెన్స్ ది ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. మీట్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలనేది నా ఇంటెన్షన్. సో నా ఇంటెన్షన్ ని చివరిలో కనుక మీట్ అయ్యింది అంటే అంటే నేను స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలనేది నా ప్రోగ్రామ్. ఫైనల్ గా
నా నెసెసిటీ అంటే 2 నెంబర్స్ యాడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, నా రిక్వైర్మెంట్ అనేది మీట్ అయిపోయిందనే కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as టెస్టింగ్. In this there are two definitions. First one is it is a process of executing program or application with the intent of finding the software bugs. Remember, bug is nothing but an error. It can also be stated as the process of validating and verifying that a software program or application or a product meets the requirements, okay. Now we came to know what is a testing. Now we came to know what is testing. So what is the purpose of testing? Testing అంటే ఏంటో తెలిసింది. సో మన టెస్టింగ్ యొక్క so at for this particular purpose, the concept of testing is being required. Okay, టెస్టింగ్ అనేది జరగకపోతే బగ్స్ అనేది డిటెక్ట్ అవ్వవు. బగ్స్ ఇన్ ది సెన్స్ ఎర్రర్స్ అనేది రెక్టిఫై అవ్వకపోతే మన రిక్వైర్మెంట్ అనేది మీట్ అవ్వలేం. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ వై టెస్టింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఎట్ ది బిగినింగ్. Is it true or not? At the start of the course, it's very difficult for any one of us to write the program, but it becomes easier after doing them regularly. So starting Python class lo, we don't know how to print our name also. Is it correct or not? At the beginning of the course, we don't know how to print our name also, how to print our name also. But after regular classwork is being conducted, now we can know how to write a simple Python program. That means you know what is the syntax and what are the semantics to be followed at the time of writing a program. So by doing them regularly, it becomes easy for the user to write the programs. Okay, so once we start writing the programs, the size of the program grows by few lines. So in the starting class we have discussed how to print our name, but now we are in a position to write. In the last class we have discussed about the multiplication of two matrices. Okay, this starting class లో మన నేమ్ ఎలా రాయాలి, మన నేమ్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనే ప్రోగ్రామ్ రాసాము. లాస్ట్ క్లాస్ అంటే ఈ క్లాస్ కాకుండా ఈ ముందర క్లాస్ లో ఏం చేసాం, రెండు మ్యాట్రిసెస్ ని ఎలా మల్టిప్లై చేయాలని డిస్కస్ చేసాం. సో ఇదంతా ఎలా జరిగింది, ఇట్ బికేమ్స్ ఈజియర్. వై? బికాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ దెమ్ రెగ్యులర్లీ. And as we are discussing them regularly, the size of the program has also been increased. అంతేనా? మన పేరు ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఒక సింగిల్ లైన్ లో ప్రింట్ చేస్తాం. అదే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్, రెండు స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్ ని యాడ్ చేయాలంటే we need to consider some 20 to 25 lines of the program. సో ఫస్ట్ లో ఒక లైన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ చేసాం, ఇప్పుడు ఒక 20-25 lines ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. సో డే బై డే as we are practicing them regularly, the size of the program has been increased. Since the size of the program has been increased, there may be more number of chances for the errors to occur. Size of the program పెరిగే కొద్దీ మనకి ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటది. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి తీసుకోండి. we need to print as Python. ఏం రాస్తాం? ప్రింట్, print, parenthesis ఓపెన్ చేసి డబుల్ కొటేషన్స్ లో Python, డబుల్ కొటేషన్ క్లోజ్ అండ్ parenthesis క్లోజ్, సింపుల్. ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదంటే ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎర్రర్స్ ఉన్నా కూడా we can detect easily, we can identify the errors easily. But if we consider the program which we have discussed in the last class, like addition of two matrices, it consists of nearly 20 to 25 lines of the program, where the size of the program is also been increased. And since the size of the program has been increased, there are n number of chances for the errors to occur. Okay, the best practice of testing is to debug the programs and write automated test for your own software. So we need to debug the program and we need to write the automated test for our own software which we are. Okay, and next, types of testing. Coming to the types of testing, and this is also one important point. Testing will help developers to create error-free software. So this is the main purpose of testing. Clear? So remember two main points. First point is testing is a process of executing a program or application with the intent of finding the software bugs. Testing ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ బగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అనే ఇంటెన్షన్ తో చెక్ చేసేదాన్ని టెస్టింగ్ అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే
It helps the developers to create error-free software. It helps the developers to create error-free software. So this is the definition of testing, and this is the purpose of testing. Coming to the types of testing, there are two types of testing. First one is black box testing, and the second one is white box testing. So if we go into the brief of this concept of testing, there are two types. The one is black box testing, and the second one is in black box testing, the testers write the test cases based on the specifications. Remember, in black box testing, ఇక్కడ ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ అంటున్నాం. ఒకటి బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటున్నాం, ఇంకోటి వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఈ టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తారంటే టెస్టర్సే చేస్తారు. బోత్ దిస్ టెస్టింగ్ ఎయిదర్ వైట్ బాక్స్ ఆర్ బ్లాక్ బాక్స్, బోత్ దిస్ టెస్టింగ్ విల్ బి done by the testers itself. Okay, both the black box testing and white box testing will be performed by the testers itself. Both the black box testing and white box testing will be performed by the testers itself. Two types of testing kuda evaru chestarante testers chestaru. Okay, so first coming to the black box testing, the testers write the test cases based upon the specifications for what the code is supposed to accomplish. Black box testing ఎవరు చేస్తారు అంటే టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే క్రియేట్ ది టెస్ట్ కేసెస్ అంటే సపోజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాం. రెండు ఇంటిజర్స్ ఇస్తే ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్, ఒక ఇంటిజర్ ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇస్తే ఎలా వస్తుంది, ఒక జీరో ఇస్తే ఎలా వస్తుంది, రెండు ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఎలా వస్తుంది, లేదా ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూ ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇస్తే ఎలా వస్తుంది. సో వాట్ దే పెర్ఫార్మ్ ఇస్ దే డిఫైన్ ది టెస్ట్ కేసెస్. In black box testing. In black box testing, the testers write the test cases based upon the specification for what the code is supposed to accomplish. Suppose consider a statement like we are going to initialize a variable a. So a is equal to int of integer, enter a number and statement ichcham. A is equal to int of input, enter a number and ichcham. So enter a number అన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ లో int అనేది మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి definitely we need to give an integer variable. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే మనం ఇవ్వకపోతే, ఇక్కడ ఇంటీజర్ అనేది ఇవ్వకపోతే మనకి ఏ ఎర్రర్ వస్తుంది అని చెప్పేది ఒక టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టర్స్. సో ద టెస్టర్స్ who write the test cases based on the specifications for what the code is supposed to accomplish are called as black box testing. Okay, now coming to the white box testing, ఇది ఎవరు చేస్తారు? This also will be performed by the testers. These testers write the code based on the knowledge of specifications. So white box testing lo testers em chestaru? They write the code according to the knowledge of the specifications. Black box testing lo em chestaru? They write the test cases. Not the code. They write the test cases. So you need to understand the difference between black box and white box. So these write the test cases and these write the code. Both the type of testers. ఇక్కడ ఈ టెస్టర్ అయినా సరే దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాడంటే based upon the specifications. స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా ఒక క్లయింట్ అనేవాడు, లేదా సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఏ ప్రోగ్రామ్, నేను ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయమని మీకు ఇచ్చాను. సో నేను ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇస్తాను. ఎలా ఇస్తాను? మీరు ఇంటిజరే వాడాలి, ఫ్లోట్ వాడకూడదు, ప్రోగ్రామ్ 10 లైన్లు ఉండకూడదు, 5 లైన్లే ఉండాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకుంటూ టెస్ట్ కేసెస్ రాసేది ఎవరు అంటే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టర్స్. ఓకే, నేను చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్స్ ని బేస్ చేసుకుంటూ కోడ్ రాసేది ఎవరు అంటే వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అండ్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. సో coming to the next table, this is called types of automated testing. So as mentioned, there are 5 types of automated testings. So first one is unit testing. In our syllabus,
Only this concept has been mentioned. మనకున్న సిలబస్ లో యూనిట్ టెస్టింగ్ ఒక్కటే మనం మాట్లాడుకుంటాం పైథాన్ లో. సో స్మాల్ మాడ్యూల్స్, క్లాసెస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ బీన్ టెస్టెడ్. సో యూనిట్ టెస్టింగ్ ఏం పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అంటే స్మాల్ మాడ్యూల్స్ ని కానీ, క్లాసెస్ ని కానీ, ఫంక్షన్స్ ని కానీ టెస్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే యూనిట్ టెస్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ యూజర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టెస్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో డోంట్ ఫర్గెట్ వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా? టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ అప్లికేషన్. మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని కానీ, అప్లికేషన్ ని కానీ ఒక ఇంటెంట్ తో, ఆ ఇంటెంట్ ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవా అనే ఇంటెంట్ తో చేసే ప్రాసెస్ నే టెస్టింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ టెస్టింగ్ లో, ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ లో 5 టైప్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తుంది? ఒక స్మాల్ మాడ్యూల్స్ ని కానీ, క్లాసెస్ ని కానీ, లేదా ఫంక్షన్స్ ని కానీ, మాడ్యూల్స్, క్లాసెస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్, వీటిని టెస్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే యూనిట్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్. యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తుంది? టెస్ట్ ది ఫ్యూచర్స్ ఫ్రమ్ ది యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ ని చేసిన వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాకుండా ఎవరైతే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ క్రియేటెడ్ అన్ అప్లికేషన్, ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ నేను చేసా కాబట్టి నాకు అన్ని సాటిస్ఫాక్టరీగానే కనిపిస్తాయి. అలా కాకుండా అప్లికెంట్ యూజ్ చేసే ఎండ్ యూజర్స్, అంటే నేను చేశాను, మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెక్ చేస్తే, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ది అప్లికేషన్, దట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. That type of testing is called acceptance testing. Next, the third one is integration testing. Integration testing. So integrate in the sense ante enti? What is integrate? Integrate ante enti? Add chestunnam. You are going to add. Ante suppose if there are 5 small modules, integrate chestunnam. Integrate chesinappudu emutundi? Adoka large program kinda avutundi. If you are going to integrate some sort of programs, it becomes a large. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్టింగ్. అంటే మాడ్యూల్స్ ని కానీ, క్లాసెస్ కానీ, ఫంక్షన్స్ ని కానీ చేసేదాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటాం. అలా కాకుండా లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ని టెస్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. సో వాట్ ఈస్ పెర్ఫార్మెన్స్? వాట్ ఈస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ది సెన్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్. అంటే మనం చేసిన అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎంత ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. సెకండ్ వన్, మెమరీ ఎంత యూజేజ్ అవుతుంది. And some other parameters regarding to the financial things. అంటే తక్కువ కాస్ట్ తో ఎక్కువ స్పీడ్ ఉండి మెమరీ యూసేజ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ గివ్స్ ఏ బెటర్ అవుట్పుట్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అంటే కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి, మెమరీ యూసేజ్ తక్కువ ఉండాలి, ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసుకునేది ఎవరు అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో క్లియర్లీ రిమెంబర్, if you are going to check what is the execution speed and memory usage, then this all comes under performance testing. This all criteria comes under performance testing. And the last one is regression testing. Regression testing ఏంటి అంటే, సపోజ్ మనం ఫస్ట్ ఏదో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం. అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏదో ఒక మోడిఫికేషన్ కనిపించింది మనకి. అంటే యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచించినప్పుడు ఏదో ఒక మోడిఫికేషన్ కనిపించింది. ఆ మోడిఫికేషన్ ని మోడిఫై చేసిన తర్వాత ఇది వరకు చేసిన ఫ్యూచర్స్ అన్ని మళ్ళా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేసేదాన్ని రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సపోజ్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ లో ఒక 5 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 5 ఫీచర్స్ లో నేను ఏదో ఒక ఫ్యూచర్ ని మాడిఫై చేయాలి అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఆ ఫ్యూచర్ ని మాడిఫై చేసేసాను. సో ఒక్క ఫ్యూచర్ మాడిఫై చేశాను, రిమైనింగ్ 4 ని అలాగే ఉంచాను. సో ఈ ఒక్క ఫ్యూచర్ మాడిఫై చేసిన తర్వాత మిగతా 4 అనేవి ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసేదాన్ని రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, 5 ఫీచర్స్ లో ఒక ఫ్యూచర్ ని మాత్రమే మాడిఫై చేసి మిగతా 4 ఫీచర్స్ ని అలాగే ఉంచి మొత్తం అయిన తర్వాత ఇదివరకటి ఈ ఫీచర్స్ కూడా రన్ అవుతున్నాయా లేదా, అంటే వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేసేదాన్ని రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ది 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్. Clear all of you? So remember testing, define testing ante you need to write this definition. Next, what is the purpose of testing ante? It will help developers to create error-free software. What are different types of testing in this sense? Black box testing and white box testing. So దీంట్లో కోడ్ ఎవరు రాస్తారు అంటే
Testers write the code based upon the knowledge of the specifications. Test cases ever రాస్తారు అంటే will be performed at the time of black box testing. Will be performed at the time of black box testing. In the same way, there are 5 types of automated testing. There are 5 types of automated testing. The first one is unit testing, acceptance testing, integration, performance, and regression testing. Simply remember, small modules or classes or functions. వీటిని టెస్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే యూనిట్ టెస్టింగ్. యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టెస్ట్ చేసేది ఎవరు అంటే యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. Suppose if we are going to test two or more larger components, that comes under integration testing. మనం చేసిన అప్లికేషన్స్ కి ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్, మెమరీ యూసేజ్ లేదా అదర్ పారామీటర్స్ చెక్ చేసేది ఎవరు అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ కొన్ని ఫ్యూచర్స్. సపోజ్ ఒక 6 ఫ్యూచర్స్ మనం డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫ్యూచర్ మార్చాల్సి వచ్చి, చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చి, ఆ ఫ్యూచర్ ని చేంజ్ చేసి మిగతా 5 కూడా పనిచేస్తున్నాయా లేదా మళ్ళా చెక్ చేసేదాన్ని రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. దీస్ ఆర్ ది 5 types of automated testing. So as I said, we are having the concept of unit testing in Python. We need to discuss only the concept of unit testing in Python. Okay, so for this concept there is a predefined module called as unit test. The Python library, the Python standard library contains a module named called as unit test. See, if you clearly observe there, UNITTEST, it's a single word. It's a single word, need to be mentioned in lowercase letters. It's a single word, need to be mentioned in lowercase letters. So unit testing అనే కాన్సెప్ట్ పైథాన్ లో వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి? You need to import this module. You need to import this module. Clear all of you? ఈ మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేయకుండా మీరు టెస్టింగ్ అనేది జరగదు. సో ఈ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ ఎలా చేస్తాం? బై యూజింగ్ ఏ కీవర్డ్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్. సో ఎప్పుడైనా పైథాన్ లో యూనిట్ టెస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఏం రాయాలి? ఇంపోర్ట్, IMPORT, ఇంపోర్ట్ స్పేస్ UNITTEST, యూనిట్ టెస్ట్. ఇది ఒక మాడ్యూల్ నేమ్. ఇట్స్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ స్టాండర్డ్ పైథాన్ లైబ్రరీ. ఓకే ఓకే, ఇది యూనిట్ టెస్ట్ అంటున్నాం. యూనిట్ టెస్ట్ ఈజ్ ఎ మాడ్యూల్ అంటున్నాం. అసలు యూనిట్ టెస్ట్ అనేది ఏంటి? మాడ్యూల్ పర్పస్ ఏంటి? అంటే ఏమి హైడ్ అయి ఉంటుంది? సో finally a framework will be allowed. So here the unit test is a unit testing framework and it comes from this Python standard library. So remember, unit test is a predefined module. It's a predefined module. ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పైథాన్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది అంటున్నాం. పైథాన్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది అంటున్నాం. సో వాట్ డస్ దిస్ మాడ్యూల్ కంటైన్ దెన్? This module contains the core framework classes that form the basis of the test cases and suits. So unit test అనేది ఒక మాడ్యూల్ అన్నాం. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే పైథాన్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది అన్నాం. ఇది ఏం కంటైన్ చేస్తుంది అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాసెస్ ఓకే, దట్ ఫార్మ్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కేసెస్. ఒక టెస్ట్ కేస్ కి కావాల్సిన ఫ్రేమ్వర్క్ కి సంబంధించిన, దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎనీ టెస్ట్ కేస్, దానికి కావాల్సిన ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ లో అవైలబుల్ అవుతాయి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? యూనిట్ టెస్ట్ ఈస్ ఎ మాడ్యూల్ నేమ్. ఇట్స్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ నేమ్ which is available in the standard Python library. This module contains the core framework classes that form the basis of the test cases. And see here, remember this point, the unit test module provide a class called test case. జనరల్ గా మనం ఒక క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తాం? క్లాస్, CLASS, క్లాస్ అని ఒక కీవర్డ్ ఇచ్చి స్పేస్ ఇచ్చి దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ది క్లాస్ నేమ్. అలాగే ఈ యూనిట్ టెస్ట్ అనే మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ క్లాస్. ఆ క్లాస్ ఏంటి? టెస్ట్ కేస్. ఇట్ ప్రొవైడ్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ టెస్ట్ కేస్. ఇక్కడ టెస్ట్ కేస్ అనేది T must be in uppercase letters and C must be in uppercase letters. And C must be in uppercase letters. మధ్యలో ఎక్కడ కూడా స్పేసెస్ ఉండవు. ఎయిదర్ ఫర్ యూనిట్ టెస్ట్ అనే మాడ్యూల్ కి కానివ్వండి, టెస్ట్ కేస్ అనే క్లాస్ కి కానివ్వండి, ఈ రెండింటికి కూడా ఎక్కడ స్పేసెస్ ఉండవు. ఓకే, ఫ్రమ్ విచ్ వీ కెన్ క్రియేట్ సబ్ క్లాసెస్ ఆల్సో. ఈ క్లాస్ నుంచి
We can create our own subclasses also if we require. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది యూనిట్ టెస్ట్ అనే మాడ్యూల్ టెస్ట్ కేస్ అనే ఒక క్లాస్ ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ టెస్ట్ కేస్ అనే క్లాస్ నుంచి మనకి ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే సబ్ క్లాసెస్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. బట్ దీస్ టూ మస్ట్ బి మెన్షన్డ్ మ్యాండేటరీలీ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్. మన యూనిట్ టెస్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ మీద యూనిట్ టెస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కంటికి కనిపించాల్సిన ప్రోగ్రామింగ్ లో వర్డ్స్ ఏంటి అంటే యూనిట్ టెస్ట్ అనే మాడ్యూల్ కనిపించాలి, టెస్ట్ క్లాస్ అనే క్లాస్ కనిపించాలి. ఈ టెస్ట్ కేస్ అనే క్లాస్ తర్వాత మీరు ఏదైనా సబ్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను అంటే we can create our own subclasses also, no issues. Okay, so the concept of unit test will be understood once the program has been completed. ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైతే మీకు యూనిట్ టెస్ట్ ఏంటనేది అర్థమైపోతుంది. So listen to the program carefully. After the completion of the program we shall end the session. Okay, first అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? we are going to perform యూనిట్ టెస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కోసం మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ టేక్ ఏ ఫైల్ నేమ్ కాల్డ్ arithmetic.py. any file name as you wish. Here I have considered a file name called arithmetic.py. So arithmetic.py అనే ఫైల్ లో నేను ఏం చేశాను, I have written 2 lines of the program. In the first line, def is a keyword, add is the function name, a and b are the arguments. def is a keyword, add is the function name, a and b are the arguments. Okay, colon. Next press enter button. Following the indentation space, return is a keyword, a and b are variables where plus is an operator. Return a plus b. Clear all of you? నేను ఏం చేసా, ఫస్ట్ arithmetic.py అనే ఫైల్ నేను తీసుకున్నా. I have taken a file called arithmetic.py. okay, in that file I have mentioned 2 statements. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసి 2 పారామీటర్స్ ని అసైన్ చేసా. ఆ పారామీటర్స్ నేమ్స్ ఏంటి అంటే a, b. In the same way, in the second statement I have used a return keyword where it returns a plus b. okay, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే now write the test case to check if the program arithmetic.py works for the other numbers. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఈ arithmetic.py అనే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న 2 స్టేట్మెంట్స్ కి now we are going to write the test cases. Clear? Now ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. all of you, I hope all of you have understood up to these 3 lines. ఏం లేదు, సింపుల్ గా I have taken one file. ఆ ఫైల్ పేరు ఏమి ఇచ్చాను, arithmetic.py అని ఒక ఫైల్ ఏమి ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఆ ఫైల్ లో ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ ని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నా, ఈ arithmetic.py అనే ప్రోగ్రామ్ కి యూనిట్ టెస్ట్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ unit testing on arithmetic.py. okay, for that purpose I have taken another file. ఇంకొక పైథాన్ ఫైల్ తీసుకున్నా. ఆ ఫైల్ పేరు ఏమి ఇస్తున్నాం మనం, arithmetic_test.py అని ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో మేక్ ష్యూర్ arithmetic.py అనేది ఒక ఫైల్ నేమ్, arithmetic_test అనేది ఒక ఫైల్ నేమ్. arithmetic.py ఫైల్ లో ఏముంటుంది, ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. arithmetic_test.py ఫైల్ లో ఏముంటుంది, యూనిట్ టెస్ట్ అప్లై ఉంటుంది. యూనిట్ టెస్ట్ అనేది అప్లై అయి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ వి షల్ చెక్ ఏం జరుగుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అనేది. సో ఫ్రమ్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్. arithmetic అంటే ఏంటి ఇక్కడ, హియర్ వాట్ ఈస్ arithmetic? arithmetic is the name of the file, it's the name of the module. ఇక్కడ నేను ఒక arithmetic.py అని ఒక ఫైల్ తీసుకున్నా కదా, ఆ ఫైల్ నేమ్ ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. సో ఫ్రమ్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్, arithmetic is the file name where the program is associated. ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా దేంట్లో ఉంది ఆలోచించండి, arithmetic.py అనే ఫైల్ లో ఉంది. సో ఫ్రమ్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్, arithmetic is a file name where the program is being stored, input is a keyword, and add is the name of the function. ఇక్కడ చూడండి, add is the name of the function. అంటే ఏంటి, ఇది ఒక మాడ్యూల్. ఇప్పుడు ఇట్స్ ఏ మాడ్యూల్. సో ఈ మాడ్యూల్ పేరేంటి, arithmetic. ఈ మాడ్యూల్ ఉన్న ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి, add. సో ఫ్రమ్ is a keyword,
Arithmetic is the name of the file. So arithmetic, import is the keyword, add ante enti ikkada function name. It is a function name. And in the next statement, import unit test. Import unit test. ఎందుకు రాసాం ఇది? ఇంపోర్ట్ అనేది ఏంటి? కీవర్డ్. ఇంపోర్ట్ అనేది ఏంటి? కీవర్డ్. సో యూనిట్ టెస్ట్ అనేది రాసాము అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఐ మెన్షన్డ్ యూ ఇన్ ది ఎర్లియర్ స్టేట్మెంట్స్. It's a Python, it's a module name. It's a module name which is available in the standard Python library. It's a module name which is available in the standard Python library. Okay. So for that purpose, I have imported a module called unit test. I have imported a module called unit test. Clear? Don't get confused with this program. It's a very easy one. Once you understand the concept, you can write n number of test cases for a single program. Okay, once again I'm repeating. Arithmetic.py అనే ఫైల్లో ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్లేస్ చేసాం. నెక్స్ట్ arithmetic underscore test.py అని ఇంకో ఫైల్ నేమ్ తీసుకున్నాను. ఆ ఫైల్లో ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసి ఈ ఫైల్ నేమ్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. arithmetic అనేది ప్లేస్ చేసి నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ అనే కీవర్డ్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? యాడ్ అనే ఫంక్షన్ నేమ్ ని మెన్షన్ చేసాం. నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏం చేశాను? యూనిట్ టెస్ట్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. యూనిట్ టెస్ట్ అనే ప్రీ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ దట్ మాడ్యూల్ కాల్ యూనిట్ టెస్ట్? యూనిట్ టెస్ట్ అనే మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవటం వల్ల మనకొచ్చే ప్రాఫిట్ ఏంటి అంటే దట్ మాడ్యూల్ కంటైన్స్ ది కోర్ ఫ్రేమ్వర్క్. సీ హియర్, ది మాడ్యూల్ కంటైన్స్ ది కోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాసెస్ దట్ ఫార్మ్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ కేసెస్. ఈ టెస్ట్ కేసు ఫామ్ అవటానికి కావాల్సిన మొత్తం కూడా దాంట్లో ఉంది, ఆ మాడ్యూల్ లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ వై హావ్ ఇంపోర్టెడ్ ది మాడ్యూల్ కాల్ యూనిట్ టెస్ట్. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ వై హావ్ ఇంపోర్టెడ్ ది మాడ్యూల్ కాల్ యూనిట్ టెస్ట్. ఓకే, ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ అర్థమైనాయి ఇప్పుడు. ఫ్రమ్ అనేది కీవర్డ్, అర్థమెటిక్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఫైల్ నేమ్, ఇంపోర్ట్ అనేది కీవర్డ్, యాడ్ అనేది మనం పైన తీసుకున్న ఫైల్ నేమ్ లో ఫంక్షన్ నేమ్ యాడ్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇంపోర్ట్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్, యూనిట్ టెస్ట్ ఇస్ ఎ మాడ్యూల్ నేమ్. యూనిట్ టెస్ట్ అనే మాడ్యూల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? It's available in predefined standard library. Sorry, it's available in Python standard library. Python standard library. Okay. Now class is a keyword. Now class is a keyword. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఒకటి మెన్షన్ చేసాం, టెక్స్ట్ అర్థమెటిక్. నార్మల్ గా వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్, ద సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది? క్లాస్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది, స్పేస్ ఇచ్చి పక్కన ఏదో ఒక క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది. ఇన్ ది సేమ్ వే class is a keyword, test arithmetic is nothing but the class name. Test arithmetic is nothing but the class name. ఇప్పుడు దీంట్లో గమనించండి. సో యూనిట్ టెస్ట్ డాట్ టెస్ట్ కేస్. సో యూనిట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? యూనిట్ టెస్ట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్. యూనిట్ టెస్ట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్. డాట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటర్. డాట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటర్. టెస్ట్ కేస్ అంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి. టెస్ట్ కేస్. టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటి? It is a module which is provided by the unit test. Sorry, it is a class. It is a class which is provided by the module called unit test. Clear all of you? Class is a keyword. Class అనేది ఏంటి ఇక్కడ? కీవర్డ్. ఏదో ఒక క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాం. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం? టెస్ట్ అర్థమెటిక్ అనేది ఏదో ఒక క్లాస్ నేమ్ మెన్షన్ చేసాం. నెక్స్ట్ యూనిట్ టెస్ట్ is a module name, dot is an operator, and test case is the class provided by the module called unit test. Provided by the module called unit test. Okay, at the end there is a colon. After pressing enter button, the next line of the statement will be in indentation. The next line of the statement will be in indentation. So def is a keyword. Def is a keyword. Test underscore add. Test underscore add ante enti? I have given some function name. I have given some function name where it consists of a parameter called self. Where it consists of a parameter called self. ఈ 4 లైన్స్ చాలా ఈజీ. ఏమి చేయాలి? మనం ఫ్రమ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం. మన ఫైల్ ఎక్కడుంది? arithmetic.py లో ఉంది కాబట్టి అర్థమెటిక్ అన్నాం, దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ని యాడ్ చేసాం, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యూనిట్ టెస్టింగ్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూనిట్ టెస్ట్ అనే మాడ్యూల్ ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం? ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ క్లాస్ కి టెస్ట్ అర్థమెటిక్ అనే పేరు పెట్టి దాంట్లో యూనిట్ టెస్ట్ డాట్ టెస్ట్ కేస్ అనే క్లాస్ ని మనం అక్కడ కాల్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ I have created a function called test add. దానికి పారామీటర్ ఏముంది? సెల్ఫ్ అని ఒక పారామీటర్ డిజైన్ చేసుకున్నాం. అండ్ ది లాస్ట్ థింగ్ ఈస్ సెల్ఫ్ డాట్ అసెట్ ఈక్వల్. సెల్ఫ్ డాట్ అసెట్ ఈక్వల్.
self.asset equal ante enti ante it's a predefined method. It's a predefined method in Python programming language. The purpose of the self.asset equal method is అసలు దీని పర్పస్ ఏంటి అంటే మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ నెక్స్ట్ మనకి రాబోయే యాక్చువల్ రిజల్ట్ రెండు సేమా కాదా అని చెక్ చేసేది ఎవరు అంటే self.asset equal. self.asset equal. So self.asset equal is a predefined function which is available in Python programming language where it is used to check if the values అంటే ఫైనల్ గా మనం అనుకున్న వాల్యూ ప్రోగ్రామ్ నుంచి వచ్చిన యాక్చువల్ వాల్యూ అంటే మనం అనుకున్న వాల్యూ అంటే ఏంటి మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ రెండు ఈక్వలా కాదా అనే చెక్ చేసేది ఎవరు అంటే self.asset equal మెథడ్. ఇక్కడ చూడండి 27 అంటున్నాం, ఇక్కడ చూస్తే 27 అంటున్నాం. 27 అనేది ఏంటి అక్కడ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అంటే నేను అనుకుంటున్నా 27 వస్తుంది అని. ఓకే కామా యాడ్ అనేది ఏంటి ఫంక్షన్ నేమ్. యాడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఫంక్షన్ నేమ్. సో దిస్ ఈస్ ది కాలింగ్ ఫంక్షన్. యాడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఫంక్షన్ నేమ్. ఇక్కడ యాడ్ అనేది ఏంటి కాలింగ్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రెండు పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఏ కామా బి. ఆ పారామీటర్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఏంటి 9, 18. సో ఏ వాల్యూ ఇస్ 9 అండ్ బి వాల్యూ ఇస్ 18. ఏ వాల్యూ ఇస్ 9 అండ్ బి వాల్యూ ఇస్ 18. సో ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటి ఆలోచించండి ఇప్పుడు 9 + 18. 9 + 18 అంటే ఏంటి 27. అంటే నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ 27. యాక్చువల్ గా ఫంక్షన్ నుంచి కాల్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిజల్ట్ 27. ఈ 27 రెండు ఈక్వల్ కాదా చెక్ చేసేది ఎవరు అంటే ఏ ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్ కాల్డ్ self.asset equal. Next, the final thing is, since we are using unit test here, unit test.main function. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది రన్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అసలు యూనిట్ టెస్ట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేసామని చెప్తున్నాం, ఫ్రేమ్వర్క్ అక్కడే ఉంది అని చెప్తున్నాం. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ రన్ అవటం కోసం ఈ మాడ్యూల్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి .main function అంటున్నాం. The purpose of this statement is to tell the framework to run. ఎప్పుడైతే మన ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసామో ఇక్కడ చూడండి ఓకే అని వస్తుంది. ఓకే అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్ యాక్చువల్ గా వచ్చిన రిజల్ట్ రెండు సేమ్ అయితే ఓకే అని వస్తుంది. If both the expected result and the actual result are same, then we get as okay. See, if the expected result and the actual result are not same, రెండు సేమ్ కాకపోతే ఏమొస్తుంది ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమొస్తుంది టెస్ట్ కేస్ అంటే ఈ టెస్ట్ రన్ అవటానికి ఎంత టైం పట్టింది అంటే 0.03 seconds. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ ఇన్ పైథాన్. చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఇట్స్ a very easy concept in Python programming language. Testing is very easy concept in Python programming language. No issues. I shall repeat the same topic once again. In our next class. But don't get confused. Or don't think it's a big topic or it's something different from other programs. It's a very easy one. And one more thing, what I want to tell you is, I will repeat this topic once again to all of you. Okay? And so any doubts still? If there are no doubts, I shall end the session. Okay then, thank you all.